कन्या राशि बंधुगण एपर्यंत छाया खेला जाउथिबा खेल एबे खोला मैदान रे प्रकाश पाइबाकु जाउछि। अनेक विश्वास करती जे शत्रु को परास्त करिबा पई एक अस्त्र किंबा संपूर्ण शारीरिक शक्ति आवश्यक। तथापि शास्त्र गुड़िक शिक्षा दियंती जे जेते बेले न्याय जागृत हुए सेते बेले साप को हाथ न उठाई मध्य हत्या करा जाय पारे एवं सेई मुहूर्तटी एबे आपणक जीवनर द्वार देशरे पहुंची। किछि समय धरी आपण अनुभव करिथिबे जे किछि व्यक्ति मीठा कथार मुखबंध पछरे विष पोथी रखंती। केतेक आपणक मुहरे हसी गुप्त भाबरे पछरु आक्रमण करिथांती। अन्य माने आपणक नीरवता को दुर्बलता बोली भूल करंती। किंतु से माने भूली जाइछंती जे जेते बेले ईश्वर स्वयं युद्ध भूमि रे पाद दियंती शत्रु पाई खसी जिबा असंभव होइथाय। जदि आपण बारंबार आपणकर स्वप्न रे साप देखुछंती किंबा जदि आपण हठात अकथनीय चिंता एवं हृदयर भाराक्रांतता अनुभव करंती तेबे एहा एक संकेत जे आपणक आखपाखरे नकारात्मक शक्ति गुड़िक प्रकृत रे सक्रिय होई जाइथिला। तथापि सेही शक्ति गुड़िक एबे निज विनाश आड़कु मुहाइछंती। जो माने आपणकर पतन कामना करुथिले, जो माने आपणकर प्रगति को ईर्षा करुथिले एवं जो माने आपणकर नाम को नै परिहास करुथिले से लोक माने एबे गभीर भय थरुछंती। कारण न्यायर चकटी घूरी जाइछि एवं जेते बेले एई चकटी घूरी बुलुछि एहा संपर्क बंधुता किंबा शत्रुता को ध्यान दिए नाही। एहा केवल आपणकर कर्म को देखे। जदि आपण कहार कोनोसी क्षति करि नाहंती, कहार अधिकार हड़प करि नाहंती एवं कहार हृदय भांगी नाहंती तेबे आपणकर भय करिवार कोनोसी कारण नाही। भय सेमानंकर अटे जहांकर हातरे दाग लागिछि। खूब शीघ्र आपण देखिबे जे जो माने थरे प्रभाव पकाइथिले, जहांकर स्वर उच्च थिला एवं जहार प्रभाव विशाल बोली विवेचित हेउथला से माने नीरव होइजिबे। सेमानंकर आत्मविश्वास भांगीजिब, सेमानंकर योजना विफल हेबो एवं सेमाने निजे बुझी पारिबे नाही जे एपरि घटना सेमानंक उपरे काहेकि घटुछि। एहा ठीक सेही मुहूर्त जेते बेले ईश्वर केबे भी कोनोसी डाकर आवश्यकता बिना सर्प को हत्या करंती एवं सबुठारु बड़ सत्य हेउछि आपणको केवल किछि करिबाको पड़िबो नाही, प्रतिशोध नेबाको पड़िबो नाही, जुक्ति करिबाको पड़िबो नाही किंबा व्याख्या देबाको पड़िबो नाही, केवल धैर्य व्यवहार करिबाको पड़िबो। जदि आपण अनुभव करंती जे एही शब्द गुड़िक आपणक हृदयर गभीरतारे प्रतिध्वनित हेउछि तेबे वीडियो को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय बजरंग बाली 3 थर लिखंतु। कारण आपण परवर्ती समय जहाँ शुणिबाकु जाउछंती ताहा आपणकर संकल्प को आहुरी दृढ़ करिबो। मने रखंतु जे शांत रहे से प्रायतः सबुठारे भयंकर। कारण सेमानंक पछरे ठिया हेबा हेउछि धैर्यर अपार शक्ति। आगामी दिन रे आपण पूर्वरु केबे सम्मुखीन होई नथिबा संकेत पाइबे। आपणक पाई रास्ता हठात खोली जिवो। अटकी रहितिबा कार्य गुड़िक सहजरे समाधान हेबा आरंभ हेबो एवं जो व्यक्ति माने थरे आपणकु नीच करिबाकु चेष्टा करिथिले से माने शीघ्र आपणक परामर्श खोजुथुबा देखाजिबे। किंतु सतर्क रुहंतु, निज मध्यरे अहंकार को स्थान दियंतु नाही। कारण एही बीज केवल आपणकर नुहे, एहा न्यायर। एही गोटिए छोट अभ्यास को केवल मनरे रखंतु। प्रतिदिन राति रे सोइबा पूर्वरु 2 मिनिट पाई आखि बंद करंतु एवं एहा उपरे चिंतन करंतु। जो माने मो विरुद्ध रे खराब इच्छा पोषण करंती से माने निज कार्यर परिणाम भोग करंतु एवं मते धार्मिक पथ रे स्थिर रहिबा पाई शक्ति प्रदान करंतु। केवल एहा करिबा यथेष्ट। कारण जेते बेले जनकर उद्देश्य पवित्र थाए ईश्वर निजे सुरक्षार ढाल होई जांती। मने रखंतु जो दिन शत्रुर पतन हुए सेही दिन जने उत्सव पालन करिबा उचित नुहे, बरं शांतिर भावना बजाय रखिबा उचित। कारण एथिरे प्रकृत शक्ति निहित अछि। जदि आपण एही समय पर्यंत सुनिछंती तेबे बुझंतु जे एही वार्ता केवल एक संजोग द्वारा आपणक पाखरे पहुंची नाही। शेष पर्यंत संयुक्त रुहंतु।
କାରଣ ଏଭଳି ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ଏକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ହଠାତ୍ ନୀରବ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ବିରୋଧ କମିଯାଏ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଟାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଖେଳର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। କାରଣ ସାପ ସେତେବେଳେ ସୁସ୍ ଶବ୍ଦ କରେ ସେତେବେଳେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ଯେତେବେଳେ ଏହା ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହେ, ନୀରବରେ ତାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଗଣେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଏପରି ଏକ ସମୟ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ଖୋଜୁଥିଲେ ତାହା ଅଧା ରହିଗଲା। ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭଲକୁ ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ଅସହାୟତା ବୋଲି ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଉପରୁ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗଳା କାଟି ଦେଇଥିଲା, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରୁ ଆଘାତ କରିଥିଲା, କିଏ ମିଠା କଥାରେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବିଷ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ଶବ୍ଦ ନ କରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପବନ ବଦଳୁଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଥରେ ଭୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସେଠାରେ ଆପଣ ଏବେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ନାମଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିହୀନ ମନେ ହେବ। ଏବଂ ଏସବୁ ଘଟିବ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲେ, ବରଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ୍ୟ କରେ ସେମାନେ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ କୌଣସି ସୁପାରିଶ କିମ୍ବା ଅନୁଗ୍ରହର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଏପରି ଘଟଣା ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ଆମ ସହିତ ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? କାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କାହାର ସ୍ୱର ନୀରବ ହୋଇଯିବ, କାହାର ସତର୍କତାର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଜନା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନାମ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନୀରବ ରହିବେ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତାର ସାମାନ୍ୟ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଅତୀତର କର୍ମର ଭାର ଉଠାଯାଉଛି ଏବଂ ନୂତନ ପଥ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଣା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷକୁ ପ୍ରଥମେ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୀରବତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଢାଲ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବଲ୍ଲୀର ବକ୍ରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ନିଜ ପତନର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅଛି। ମୂର୍ଖ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାସ୍ତବତା ପାଲଟିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଏକ ଭାରି ବୋଝ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ସହିତ ଖେଳାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭୁଲ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିବାଦ ଦେଖାଦିଏ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କ୍ଷତି ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଥମେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ କୌଶଳୀମାନେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧୁର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ମିଥ୍ୟା ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଆତ୍ମୀୟତାର ଏକ ଗଭୀର ବନ୍ଧନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସୁଯୋଗ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେବା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି
ପକାଇବ। ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ, ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଦେବ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଅନୁତାପ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦୁନିଆ ଏକ ସରଳ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସୁଥିବା ମୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ ଆପଣ ହିଁ ଜଳନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୂରତାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ, ଲଢ଼ିବାକୁ, ଏକ ସ୍ଥିତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ବିପଦ ନେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଏ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ କେବଳ ଅନ୍ୟ କାହାର ଖେଳରେ ଏକ ମୁଦ୍ରା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦିଗ ହେଉଛି ଏହା ଏତେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସଠିକତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଯେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାବନାକୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଭାସିଯିବା ସହଜ ଏବଂ ଯିଏ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାର ଢାଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଢାଲର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଘାତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଏତେ ଅସାଧାରଣ ହେବ ଯେ ଦେଖଣାହାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବେ ସତ୍ୟରେ କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। କାରଣ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଏତେ ଦିନ ଧରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟକି ରହିଛି କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ସବୁକିଛି ସମାଧାନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏବେ ନ୍ୟାୟର ତରାଜୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥର ହିସାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଛପଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନୀରବତାର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ଏବେ ନିଜ କର୍ମର ଭାର ତଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯିବେ। ଆପଣ ହୁଏତ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ଅଜବ ସଂକେତ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିଦରୁ ହଠାତ୍ ଉଠିବା, କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ହୃଦୟର ହଠାତ୍ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତତା ଅନୁଭବ କରିବା କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଅନ୍ତରର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା। ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା, ଏହା କେବଳ ଭ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ସମାନ ଚେତାବନୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହା ଶିକାର ପୂର୍ବରୁ ସିଂହ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଆପଣ କେବଳ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ଥିର। ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରିବ। ଯେଉଁଠାରେ ପଥ ଅବରୋଧିତ ଦେଖାଯାଏ ସେଠାରେ ଏକ ନୂତନ ପଥ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶେଷରେ ସେହି ଉପକରଣ ହୋଇଯିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଖେଳ ସର୍ବଦା ଓଲଟା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ। କିଛି ଲୋକ ଏବେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ,
पुराणा संपर्क पुराणा बंधु परिचित चेहरा किंतु मन रखु जो माने फेरी आसबे से माने आशीर्वाद नहीं आसबे नहीं केतेक केवल आपणकर दुर्बल कि नहीं परीक्षा करने को आसबे एपरी लोकों ठारू सतर्क रुहंतु कारण सिंह थरी जानिपारे जे ता पूर्वरु थिबा लोकटी बंधु कि शत्रु तेणु से कौनसी भूल करे नाही जदि एते दूर शुणिबा समय आपण आपणकर हृदय भितरे प्रतिध्वनिर सामान्य कंपन अनुभव करुछंती तेबे बुझंतु जे एही वार्ता सीधा सड़क आपणक पई उद्दिष्ट तेबे एई क्षेत्र रे आपणको समर्थनर कार्य नुहे बरं आपणकर भाग्य को ग्रहण करिवार कार्य कारण हिसाबर सम पाखे आसीछि शत्रुर खेल समाप्त होइछि बोली भाबंतु कारण जहा प्रकाशित हेबाकू जाउछि ताहा हठात घटिबो बिना चेतावनी रे बिना कोनोसी संकेत रे एवं जेतेबेले से माने बुझिबे जे कोन घटिछि सेतेबेले बहुत देरी होई जाइथिबो एबे भी समय अछि आपण निजर पथ बाछि नियंतु एवं आपणक बाई जहा सठिक आपण सेही बाटरे आगे चलंतु भ्रमित हुअंतु नाही किंबा कहार माया जाल रे पड़ंतु नाही।